بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حاضر ہوا ہوں اس ہفتے کی گولڈن ویڈیو لے کر، جس میں شامل ہیں 50 دلچسپ سوالات جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ سوالات جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا کو 40 اوقیہ رقم دی اور اس کے باغ میں اپنے ہاتھ سے کتنے پودے لگائے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 پودے باغ میں لگائے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش قدہ جلایا گیا، اس کا حجم کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش قدہ جلایا گیا، اس کا حجم 14 کوس کا احاطہ تھا، اونچائی 100 گز تھی۔ سوال: بجلی کے بغیر چلنے والی وہ کون سی چیز ہے جو جلتی بھی اور بجھتی بھی ہے؟ جواب: جگنو جلتا بھی اور بجھتا بھی ہے۔ سوال: ملک کریم کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ جواب: ملک کریم جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: غار ہرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب: غار ہرا کی لمبائی 4 گز ہے۔ سوال: کس غزوہ میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں؟
جواب: غزوہ احد میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کی سالگرہ منائی گئی، عورت یا مرد کی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے فرعون کی سالگرہ منائی گئی۔ سوال: کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود نیزہ مارا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا ہو؟ جواب: ہاں، ایک کافر ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے، غزوہ احد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: پاکستان کی قدیمی زبان کون سی ہے؟ جواب: پاکستان کی قدیمی زبان سندھی ہے۔ سوال: کون انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ جواب: شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے قبر حابیل کی بنائی گئی۔ سوال: اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب: شوہر کے انتقال پر بیوی کو جس جگہ پر اطلاع ملے گی وہیں عدت کرے گی۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنے منازل ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں کل 7 منازل ہیں۔ سوال: خلیفہ کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ جواب: خلیفہ کا لقب سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟
जवाब, खंदक 20 दिनों में खोदी गई थी। सवाल, वो कौन सा वाहिद इंसान है जिसने शैतान को गिरफ्तार किया था? जवाब, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु वाहिद इंसान थे जिन्होंने शैतान को गिरफ्तार किया था। सवाल, जंग जमल में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से 1000 मुजाहिदीन शहीद हुए और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से कितने मुजाहिदीन शहीद हुए? जवाब, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से 9000 मुजाहिदीन शहीद हुए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हर्ब को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते थे तो इनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते थे तो इनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु होते। सवाल, किस खलीफा ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई। सवाल, ऐसी माजूरियत जिसमें रोजा ना रखने की इजाजत है कितनी है? जवाब, ऐसी माजूरियत जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है 10 हैं। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सवाल, क्या बेहोश हो जाने से वजू टूट जाता है? जवाब, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाने से वजू टूट जाता है। सवाल, सबसे पहले डफ किसने बजाया?
जवाब: सबसे पहले रफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम ने बजाया। सवाल: औरत का कौन सा फल खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? जवाब: औरत का आम खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। सवाल: रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? जवाब: रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कजाकिस्तान है। सवाल: किस नबी की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी? जवाब: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी। सवाल: शादी के बाद 60% लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं? जवाब: शादी के बाद 60% लड़कियां बच्चे ना पैदा करने की वजह से मोटी हो जाती हैं। सवाल: वो कौन सा दिन है जिसमें अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है? जवाब: जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है। सवाल: क़यामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? जवाब: क़यामत से 40 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। सवाल: रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब: हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम है। सवाल: आले रूम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया? जवाब: आले रूम का जिक्र कुरान पाक में एक मर्तबा आया। सवाल: कौन सा अमल करने से इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है? जवाब: सदका देने वाले इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है। सवाल: मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है? जवाब: मरने के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। सवाल: किस जादूगर ने नबूवत का दावा किया था?
जवाब: फारिस बिन ज़ियाद साबाती ने नबूवत का दावा किया था। असल में ये जादूगर था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह असा रखता था और जादू के ज़रिए लाठी का अज़दा बना देता था। सवाल: शैतान कितने साल तक जन्नत का खजांची रहा? जवाब: शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। सवाल: वो कौन सा काम है जो माँ कहती है मेरा बेटा ना करे और मेरा दामाद करे? जवाब: बीवी की गुलामी है जो माँ कहती है मेरा बेटा ना करे और मेरा दामाद जरूर करे। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान की तिलावत नहीं की जाती? जवाब: नमाज जनाजा में कुरान की तिलावत नहीं की जाती। सवाल: खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहाँ मदफून है? जवाब: खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जन्नतुल बकी मदीना में मदफून है। सवाल: कौन सी औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब: जिसका शौहर इससे राजी हो वो औरत सीधा जन्नत में जाएगी। सवाल: अल्लाह ताला का इंसानों का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? जवाब: अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म नमाज पढ़ना है। सवाल: सबसे पहले किस चीज की पूजा की गई? जवाब: सबसे पहले बुद्ध नामी एक बुद्ध की पूजा की गई। सवाल: घर को कितना अरसा बंद रखने से इसमें जिन्नात आ जाते हैं? जवाब: कभी भी आ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।